கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த நாட்களில் ஐயா அவர்களுடைய மறைந்த செய்தியை கேட்டு நாங்கள் மிகவும் பீகாரில் ககடியாவில் எல்லாரும் மிகவும் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் துக்கமும் அடைந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் துக்கத்தில் இருந்து கொண்டு ஐயா அவர்களுக்கு குடும்பத்திற்காகவும் நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். பள்ளியிலும் ஆலயங்களிலும் பணித்தலங்களிலும் இங்குள்ள மக்கள் ஆய்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து வருகிறார்கள். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு போதகர் பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் சென்னா சர்ச்சில் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த நாளில் இவர்களும் ஐயா அவர்கள் ககடியாவை அதிகமாக நேசித்தார், பீகாரை அதிகமாக நேசித்தார். இந்த வளர்ச்சி பணிகளுக்கு மிகவும் அவர் ஊன்றுகோலாக இருந்து உறுதுணையாக இருந்து எல்லாவற்றிலும் உதவியாக இருந்து ஆகவே இந்த ஊழியத்தினுடைய வளர்ச்சியை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததற்கு தேவனுடைய கிருபையினாலும் ஐயா அவர்கள் உதவி செய்ததை நாங்கள் யாரும் மறக்க முடியாது. ஆகவே இந்த நாளிலும் கூட ஐயாவுடைய குடும்பத்தை நான் ஜெபிப்பதற்காக நாம் கூடியிருக்கிறோம். அதற்கு முன்பாக ஏசிசி பாஸ்டர்ஸுங்க ஒரு சில வார்த்தைகளை இங்கே வைப்பார்கள். ஆகவே கர்த்தர் இந்த காரியங்கள் நிமித்தமாய் நம்ம தொடர்ந்து ஐயாவுடைய குடும்பத்துக்காக நான் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது பாஸ்டர் संतोष அவர்கள் முன்பாக வந்து சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார்கள். परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। और हम लोग का बड़ी दुख के लिए खबर है कि हम लोग का जो बरनबास अंकल थे हम लोग के बीच में से उन्होंने चले गए, क्योंकि बहुत समय से उनको हम लोग सेवकाई के लिए जानते थे। बिहार सेवकाई के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेम किए। कभी भी कोई ज़रूरत होने से, उनको मालूम होने से, प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक मदद के द्वारा और हर एक कलीसिया को हमारा बिहार सेवकाई के लिए उन्होंने बहुत मदद करते थे। कभी भी उनको मालूम होने से तुरंत रिस्पांस देते थे, खबर लेते थे, फ़ोन में बात करते थे। एक बार मद्रास गए थे हम लोग, वहाँ पर डेडिकेशन के लिए अपना घर में बुलाकर उन्होंने हम लोग होटल में जा करके खाना खिलाए, एक पिता के समान प्रेम किए। सावसी जब भी आते थे सेवकाई के लिए हिम्मत देते थे, अच्छा से दौड़ने के लिए उन्होंने जो उत्साहित करते थे। आज उन्होंने प्रभु में सो गए, इसलिए दुख है, पर एक खुशी भी है कि उन्होंने प्रभु के साथ चले गए। एक दिन हम लोग फिर से उनको देखेंगे। परमेश्वर उनके परिवार को, बच्चों को, छोड़ गए सेवकाई को, सबको आशीष करने पाए, आगे बढ़ाने पाए। हमारी प्रार्थना है, कलीसिया की प्रार्थना है, लगातार उनके द्वारा सेवा गया जो उन्होंने छोड़ के गए, उस सेवा और भी आगे बढ़ने पाए, बच्चे लोग उनका आशीषित होने पाए, घर परिवार उनका आशीष होने पर लगातार प्रार्थना में हम उनको याद करते हैं। जय मसीह। தொடர்ந்து பாஸ்டர் சந்தோஷ் அவர்கள் ஐயாவுடைய அன்பை குறித்து அவர் தன்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சில காரியங்களை சொன்னார். அதை தொடர்ந்து பாஸ்டர் दिलकुश அவர்கள் சில வார்த்தைகளை முன்வைக்க வருகிறார். सभी को जय मसीह। प्रभु की दया से हम लोग को इस सब सूचना मिलने के बाद हम लोग जरूर हमारा एसीसी मिशन बिहार और उनके जानने वाले सेवक लोग दुखित हुए और उसके कारण जो है हम लोग भी यहाँ प्रार्थना किए। और इन दिनों में जब दुख के घड़ी में हमारा बिहार एसीसी मिशन का जितने भी सेवक लोग हैं, हमारी संवेदना और हमारा जो है प्रार्थना उन लोगों के परिवार के साथ में है। और साथ ही साथ हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बात उनका स्मरण आ रहा है, जब लॉकडाउन के समय में कोरोना काल में हर जगह बंद था सब कुछ, उन दिनों में हमारे बिहार में 2-2 जगह जमीन लेकर के चर्च का स्थापना करना, उसको उद्घाटन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज की बात है जो उन्होंने यहाँ कर करके दिखाया। ये हम लोगों के लिए जरूर दुख की बात है, परंतु ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है आनंद और उत्साहित करने की बात ये रहा कि हमारा सेवकाई में, बिहार सेवकाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनके कारण जो है हमारा बिहार सेवकाई बहुत सारे बातों में याद किए जाएंगे और याद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो है कमी को हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं, परंतु इन दिनों में उनके पूरे परिवार के साथ, उनके छोड़े गए सेवकाई के साथ
हमारा पूरा बिहार सेवकाई और मिनिस्ट्री और हमारा पास्टर लोगों के द्वारा सबों के द्वारा संवेदना है और हम लोग सब मिल करके उनके परिवार बच्चों के लिए और भी जो है उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। பாஸ்டர் தில்குஸ் அவர்கள் சொன்ன பிரகாரமாக இந்த கொரோனா நாட்களில் கூட ஐயா அவர்கள் ஒரு காரியத்தை நினைப்பார்களானால் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் தடைகள் வந்தாலும் அதை முடித்தே அவர் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறார். அவங்க இதை தொடர்ந்து நம்ம மத்தியில் பாஸ்டர் சாமுவேல்ஜி இப்போது வந்து அவரும் தன்னுடைய ஐயா அவர்கள் இங்கே வந்து காட்டின அன்பையும் பாசத்தையும் நினைத்து சில வார்த்தைகளை அவர் சொல்லுவார். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த வேளையிலும் இந்த திரை மூலமாக உங்களுக்கு எங்களுடைய இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஐயா பர்னபாஸ் ஐயாவுடைய மறைவை குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்ட உடனே மிகவும் துக்கமடைந்தோம், மிகவும் வருத்தம் அடைந்தோம். ஏனென்றால் நான் இந்த பீகாருக்கு வந்து ஏறக்குறைய 20 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. வந்த நாட்களிலிருந்து அநேக முறை அவரோடு கூட பேசவும், அவரை தொடர்பு கொள்ளவும், வீட்டில் போய் பார்க்கவும், ஊழியங்களை குறித்து அநேக காரியங்களை பேசவும் கர்த்தர் வாய்ப்பை கொடுத்தார். அவர் மிகவும் அன்புள்ள ஒரு தேவதாசன். ஊழியர்களை, விசேஷமாக எங்களை போன்ற எளிமையான ஊழியர்களை அவர் அன்போடு கூட நேசித்து வீட்டுக்கு போகும்போது கூட உடனே அவர் உணவை கொடுப்பது, மற்ற காரியங்களில் காணிக்கை கொடுப்பது, மற்ற ஊழியத்தை குறித்து விசாரிப்பது, உற்சாகப்படுத்துவது, அநேக காரியங்கள் இங்கே ஊழியம் எப்படி இருக்குது, ஒரு சில விசுவாசிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி பேரோடு கூட அவங்க விலாசத்தோடு கூட விசாரித்து அவர் கேட்பதுண்டு. அதோடு மாத்திரமல்ல, எனக்கு முதலாவது திருமணமான பிறகு மோட்டார் சைக்கிள் இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். சைக்கிளிலே மிகவும் தூரமாக 30 கிலோமீட்டர், 20 கிலோமீட்டர், இப்படியாக 25 கிலோமீட்டர் என்ற அநேகமாக தூரமான இடங்களுக்கு ஊழியத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு முறை கூட அவர் இடத்துல கேட்டது கிடையாது. ஆனால் அவருக்குள்ள ஒரு பாரம் வந்து, இது போல் முதலாவது நான் அவர் வாகனத்தை வாங்கி கொடுக்கணும் சாமுவேலுக்கு இப்படி என்று சொல்லி அவர் இப்படியாக சுந்தரையா அன்னைக்கு பேசின பொழுது போல இன்னொரு பீகார் ஊழியக்காரருக்கும் வாங்கி கொடுக்கணும் என்று சொல்லி சொன்னார். அவர் ஒரே ஒரு வண்டி தான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தார். ஆனால் உடனே சுந்தரையாவுடைய வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டு உடனே 2 பேருக்கு அவர் மற்றவர்களை தொடர்பு கொண்டு 2 மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்தார். ஆகவே முதலாவது நான் மோட்டார் சைக்கிளை ஊழியத்துக்கு பெற்றது அவருடைய வாயிலாக தான் பெற்றேன். இதை குறித்து நான் மிகவும் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன். அதை குறித்து நான் அவரிடத்துல பேசி தனியாக, ஐயா நீங்கள் வண்டி வாங்கி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயான்னு சொன்னேன். உடனே ஐயா வந்து பாருங்க, தன்னுடைய பெருமையை அவர் சொல்லிக்கொள்ளாமல், சாமுவேல் எனக்கு நன்றி சொல்லாத, நீ வந்து பீகார்லேருந்து வந்து ஹாஸ்டலில், நாங்கள் கிண்டியில் ஹாஸ்டலில் நடத்தும் போது நீ 1000 ரூபாய் வந்து ஒரு தசம்பாகமாக கொடுத்த, ஒரு லேண்டு விற்றதுக்கு ஒரு காணிக்கையாக கொடுத்துருந்தேன். அது சொன்னார், நீ அந்த 1000 ரூபாய் கொடுத்தல கர்த்தருக்காக, அந்த 1000 ரூபாய் தான் பல மடங்கு உனக்கு வட்டியும் குட்டியுமாக போட்டு உனக்கு இந்த 54,000 ரூபாய் வண்டி வந்து உனக்கு ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரு, அதனால் நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்து அப்படி சொல்லி அவர் சொன்னார். அதுபோல் தற்போதைய பெருமையை விரும்பாத ஒரு தேவ ஊழியக்காரர். அதே போல் அந்நிய பாஷைகளை குறித்து ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருந்த பொழுது அதில் கேட்டேன். நான் பிரயாணத்தில் இருக்கும்பொழுது கேட்டபொழுது சொல்கிறாரு, நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் அந்நிய பாஷைகள் கிடையாது ஆரம்ப நாட்களில். ஆனால் மிஷினரி டேமன் அம்மா ஒரு ஆலயத்தில் அவங்க சென்றிருந்த பொழுது பிரசங்கம் அளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்த மக்கள் வந்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தார்கள். அந்த நேரத்தில் டேமன் அம்மா மீதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி அவங்க வந்து அந்நிய பாஷையை பேச ஆரம்பித்தாங்க. அதிலிருந்து அந்த அனுபவங்களை பெற்றது உண்மை என்று சொல்லி உணர்ந்து அவங்க நம்முடைய மிஷன் ஸ்தாபனத்தில் இது போல் ஒரு வரம் வந்து கிரியை செய்துன்னு சொன்னால் அதை தடுக்கக்கூடாது, யாவரும் வந்து நம்ம அந்நிய பாஷைகளை பேசுவோம், அவருடைய வரங்களை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி இது போன்ற அநேக பழைய காரியங்களை, திருவான்மையூர் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அகரம் சர்ச் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அந்த நாட்களில் அவர்கள் ஊழியங்களுக்கு எப்படி போய் கொண்டிருந்தாங்க, அதிகமாக நான் கேட்கும்பொழுது அவர் ரொம்ப பொறுமையாக மிக அருமையாக சொல்லுவார். அதோடு கூட ஒரு சில சிரிக்கக்கூடிய சம்பவங்களை சொல்லி ஞாபகப்படுத்தி அதிகமாக சிரிக்கவும் செய்வார், சிரிக்கவும் வைப்பார். அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப அவர்கிட்ட இருக்கும்பொழுது நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறோம். அதோடு கூட பார்க்கும்போது எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் உடனே அவர் காணிக்கை கொடுக்காம அனுப்ப மாட்டார், சாப்பாடு கொடுக்காம அனுப்ப மாட்டார். ஒரு முறை நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம், அவங்க வீட்டில் கறி குழம்பு செஞ்சுருந்தாங்க.
நானும் என்னுடைய மகளும் மதிய நேரத்தில் போயிருந்தோம். உடனே சாப்பாடு செஞ்சுட்டாங்கப்பா, கறி குழம்பு, நீ உடனே போயிட்டு பிரெட்டு வாங்கிட்டு வா, சாப்பாடு கம்மியாக இருக்குது, பிரெட்டு வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லி உடனே பிரெட்டு வாங்கி வர வச்சு எங்களுக்கு உணவு கொடுத்து இந்த கறியை நீ சாப்பிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தி எங்களுக்கு அருமையாக இப்படியாக ஒரு அன்பு செலுத்துகிற ஒரு தேவதாசன், அதோடு கூட அநேக ஊழிய காரியங்களிலே அனுபவங்களை சொல்லுகிற தேவதாசன். ஒரு முறை எங்களுடைய ஊழியர்கள் கூடியவர்களில் அவர் செய்து கொடுத்தா இன்னைக்கும் அந்த செய்தி எங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்குது. ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து வந்து காய்கறி வெட்டி நம்ம சமையல் செய்ய முடியும், ஆனால் இந்த ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து ஒருத்தரை குத்தி உடனே கெட்ட பேர் வாங்க முடியும். அதனால் ஊழியர்களாகிய நீங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் வந்து நல்ல பேர் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ஆனால் வந்து அதுக்காக பிரயாசப்படணும். கெட்ட பேர் எடுக்கணும்னா ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்படியாக அவருடைய செய்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அதோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அநேகர் விரோதமாக கேள்விகளை எழுப்பினார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பதில் சொன்னார், அந்த கேள்விக்கு பதிலாக கேள்வியை கொடுத்து எப்படி பதில் சொன்னார் சொல்லி இப்படியாக அநேக காரியங்களை அவரிடத்துல கற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். அதோடு கூட பாலாபஜார்லையும் இப்போ கடைசியாக கடந்த வருஷம் வந்திருந்த போகிறது கூட அந்த பாலவாக்கம் திருச்சபையில் அவர் பேசி முதலாவது காணிக்கையாக வாங்கி கொண்டு 31,500 ரூபாய் செக் வாங்கிட்டு வந்து என் கரத்தில் கொடுத்தாரு. அது நிமித்தம் இன்றைக்கு பாலாபஜாரில் எங்களுடைய வீட்டுக்கு மேல் தளத்திலையும் ஒரு வீடு கட்டும்படியாக ஊழியர்கள் வரும்போது அவங்க சாப்பிடுவதற்கும் தங்குவதற்கும் மேல் வீடு கட்டும்படியாக ஆண்டவர் உதவி செய்தார். இப்படியாக அநேக காரியங்களை மான்சி திருச்சபை, கோகிரி திருச்சபை அநேகருக்கு வாகனங்களை வாங்கி கொடுப்பது, எப்போ வரும்பொழுதெல்லாம் எல்லா ஊழியர்களுக்கும் காணிக்கையில் கொடுப்பது, இப்படியாக துணிமணிகள் கொடுப்பது, அநேக காரியங்களில் அவர் ஆரம்ப நாட்டிலிருந்து உதவி செய்திருக்கிறார். அதை நாங்கள் மறக்கவே முடியாது. அவருக்காக நாங்கள் மிகவும் வருத்தப்படுகிறோம். அவருடைய நன்மைகளை நினைத்து நாங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அவர் விட்டு போன அவருடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் அவருடைய பேர பிள்ளைகளுக்காகவும் பேத்திகளுக்காகவும் யாவருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே அவருடைய அந்த பாரத்தை, அந்த ஊழியங்களின் பாசத்தை தொடர்ந்து அவங்க குடும்பங்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் தந்து இந்த பீகார் ஊழியங்களை தாங்கும்படி நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராங்க. கர்த்தருடைய உண்மையாகவே போதகர் சாமுவேலுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் ஊழியத்தின் மூலமாய் ஐயாவர்களை கொண்டு கர்த்தர் செய்த இந்த காரியங்கள்லாம் சொல்லி கர்த்தர் இந்த நாளில் அவர் சோத்தரிக்கும்படியான ஒரு வேலையை கொடுத்த கர்த்தரை சோத்தரிக்கிறேன். அவரை தொடர்ந்து பாஸ்டர் காப்ரியல் ராம்பூர் சர்ச் இப்போது வந்து சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார். ஆகவே அவருக்கு கூட ஒரு ஐயா அவர்கள் பிரயாசப்பட்டு ஒரு ஹோண்டா, கைனட்டிக் ஹோண்டா கூட வாங்கி கொடுத்தார். அவரும் சில வார்த்தைகளை சொல்வார். அவர் முடிந்த பிறகு பாஸ்டர் பிபின்ஜி வந்து சில வார்த்தை, பாஸ்டர் புண்ணியதேவ் வந்து சில வார்த்தைகளும், அதற்கடுத்து பிபின்ஜியும் வந்து சில वार्ताएं सुनवा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और बड़ी दुखद की बात है जो मोसेस बरनबास हम लोग के बीच में नहीं हैं, उनके परिवार का बहुत दुख है। लेकिन खास करके हमारे रामपुर कलेसिया के लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ख्याल रखते थे। जब उनका फ़ोटो, जब मेरे तो फ़ोटो मोबाइल में आया, मेरी पत्नी बोली और वो भी दुख के साथ बोली, देखिए अंकल जो है ये संसार को छोड़ करके स्वर्ग राज में चले गए हैं। ये लग करके हम लोग बहुत दुख भरी हैं। और ख़ास करके जब हम अभी भी कलीसिया जाते हैं और वहाँ बोट देखते हैं और वहाँ उनका उद्घाटन है 5 मार्च 2014 समय 5 बजे रामपुर चर्च का ओपनिंग उद्घाटन। उस दिन जब हमें याद आते हैं, पूरा उनके आगे आगे माला पहना करके और वहाँ उद्घाटन किए। अभी बोर्ड पढ़ने के बाद में उनका चेहरा याद आ जाते हैं और हम दिल से रोते हैं भी हैं। और ख़ास करके जब हम हेमनपुर सेवकाई के लिए जा रहे थे और भैया लोग गाड़ी में थे, अंकल भी गाड़ी में थे, और उस समय में विकलांग होते हुए हम साइकिल से जा रहे थे। और साइकिल जाने के बाद में फिर वहाँ से आने के बाद में भैया से बातचीत किया और भैया से बातचीत करने को बोले, परमेश्वर उनके दिल में माना जो गब्रियल पास्टर के लिए इतना विकलांग रहते हुए साइकिल से दूर दूर तक जा सेवा करते हैं। ये लेकर हम जा रहे हैं, उनके लिए पैसा भेजेंगे, जल्द से गब्रियल पास्टर को गाड़ी खरीद करके दे देना है। ये लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद, जैसे उन्होंने पैसा भेजे भैया ने सही समय पर उनको हम लोग का गाड़ी कसा करके और दिए और पूरा क्षेत्र में लेकर के सेवकाई कर रहे हैं। ये लेकर अंकल को, उनके परिवार का हम
धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके उनके परिवार को जो दुख है, जल्दी हम दुख को नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से रामपुर कलेसिया पूरा बिहार के ध्यान दिए हैं, उसी प्रकार आने वाला समय में बिहार के सेवकाई के लिए और वे परमेश्वर की महिमा होने पाए, उनके परिवार बच्चे लिए हम धन्यवाद करते हैं। போதகர் காபிரியல், பாஸ்டர் காபிரியல் அவருடைய காரியங்களில் நன்மையான காரியங்களை, ஐயா மூலம் பெற்றுள்ள நன்மையான காரியங்களை இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். இதை தொடர்ந்து பாஸ்டர் புண்ணியதேவ் ஐயா அவர்கள் அதிகமாய் நேசிப்பார். ஆகவே அவருடைய தமிழ் பாடலை அவர் அதிகமாய் நேசிப்பார். இப்போது புண்ணியதேவ் முன்பாக வந்து ஒரு சிறிய அந்த பாட்டை, ஒரு தாய் தேற்றுவதைப் போல என் நேச உன்னை தேற்றுவார் என்ற அந்த ஒரு அடியை பாடி அவரும் சில வார்த்தைகளை சொல்வார். அது முடிஞ்ச பிறகு பாஸ்டர் பிபின் पर्वता चर्चिलिंदे और सिला वार्तेகளை சொல்லுவார். सबको जय मसीह और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारा जो सूचना मिला, जो हमारा बिशप साहब नवाज साहब जो भी प्रभु में सो गए, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत जो हमारे लिए बहुत जब भी आते थे इधर जो है कि गीत सुनते थे, जो हम बहुत प्यार से जो थपथपाते थे, प्यार करते थे, इस गीत गाना है। लेकिन आज सुनकर हमें जो है बहुत दुख हो रहा है कि वो चले गए। अब मेरा गीत को कौन सुनेगा? कभी कभी आएंगे, आते थे तो सुनते थे, अभी सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन दिल भी टूटा हुआ है, निराश में है, उदास में है। लेकिन तो प्रभु के दिन पास जाना ही है। लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग जो भी हो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना किए, चर्च में और परिवार में भी हम लोग प्रार्थना किए। एक गीत गाकर फिर से हम उनको धन्यवाद करते हुए, ओरे ताय तेटे बड़े पो एविनेजर तेटे वा, ओरे ताय तेटे बड़े पो एविनेजर तेटे वा, हालेलुया 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 हालेलुया, मारे बोड़ुम एने पड़े मन कवले तीत पड़े, मार बोड़ुम अने पड़े मन कवले तीत पड़े, और ताय तेते बड़े पो एबेनेजर तेटे वा, और ताय तेटे बड़े पो एबेनेजर तेटे वा। इस गीत को बराबर वो सुनते थे जब भी आते थे हमारे बिहार के लिए। और विशेषकर हम 2000 से ही जो बिहार की सेवकाई के लिए खगड़िया में आए थे। शुरू में हम और भैया और एक विश्वासी जो गए थे जेम्स में, और वहाँ से ही आकर जो यहाँ पर रहे, उसी समय से हमारा बातचीत और मेल हो रहा। उसके बाद खगड़िया में आकर कई प्रकार के काम के जो स्कूल को जो भी खरीदने के लिए भी, वहाँ पर उसको सिलेक्शन करने के लिए, सारे चीज़ों को मदद करने के लिए हमारा बिशप ने मदद किए। और वहाँ का सेवकाई के लिए भैया के लिए साथ में रहकर, स्कूल में हम जब रहते थे उस समय भी आकर कई जो बातों में वो सेवकाई में, क्षेत्र में, चर्च में कई प्रकार की बातों को किए। उस बातों को भी याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं। और लगातार हम जो वहाँ से जो भी वहाँ मानसी में गए और बल्ला में एक बार मीटिंग था, उसी समय में जो है वो बोले कि जो है आपके लिए एक चर्च जो है ज़मीन देखिए और हम ज़मीन का सब कुछ हम करेंगे, उसको खरीद के देंगे, बना के देंगे, आपके लिए के गाड़ी भी देंगे। उसी महीना में, उसी साल में हम और सामुएल भाई और भैया भी कम से कम 100 ज़मीन देखे। 100 ज़मीन देखने के बाद, एक सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो भी कैंसिल होकर प्रभु ने एक अच्छा ज़मीन को दिया। और उस ज़मीन को लिखा कर सारे कार्यों को करके परमेश्वर ने उसे जो भी उसके लिए सेवकाई के लिए दिए, उस चर्च के लिए दिए, भवन बनाने के लिए दिए, और साथ में वो सारे कार्यों को करने के लिए मानसी का चर्च भवन के सेवकाई के लिए जो मदद की, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे लिए जो वहाँ पर सेवकाई के लिए जो सबको होने के गाड़ी होने के बावजूद भी परमेश्वर के दास ने बोले कि हम आपको एक गाड़ी देंगे, उसके लिए भी इंतज़ार करते हुए एक उद्घाटन के समय में एक अच्छा गाड़ी भी दिए। और लगातार हम लोग उस गाड़ी से भी जाकर कई जगह में सेवा की, आज भी सेवा चला रहे हैं। लेकिन 2000 से ही प्रभु का दास यहाँ खगड़िया आकर
कई क्षेत्र में कई चीज़ों को सेवकाई के लिए किए, चर्च के लिए किए, कई परमेश्वर के कार्यों के लिए हाथ बढ़ाए और उनका सभी बच्चे लोग मिलकर भी इस कार्यों को किए। इसलिए लगातार उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जो सेवकाई छोड़ के गए उस सेवकाई के लिए भी आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए और लगातार परमेश्वर की दया से आगे बढ़ते जाने के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ में छोड़े हुए उनके परिवार बच्चों के लिए लगातार हम लोग प्रार्थना करेंगे और लगातार उनका भी सेवकाई इनसे बढ़कर भी परमेश्वर करने के लिए, बिहार की सेवकाई के लिए उन लोगों को बोझ और जो भी हो परमेश्वर जो उनका सोच विचार होने के लिए भी देने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लगातार प्रभु आशीष करें। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஐயா அவர்கள் பெருங்குடி சர்ச்சில் ஏரியா பாஸ்டராக இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய கிருபையினால மான்சில பாஸ்டர் புண்ணியதேவ் பாஸ்டராக இருக்கும்போதும் கோகுரில பாஸ்டர் சுசில் போதகராக இருக்கும்போதும் 2 இடங்களை வாங்கவும் ஆலயங்களை கட்டவும் அதோடு கூட 2 வீலர் ஸ்ப்ளெண்டர் வாங்கி கொடுக்கவும் ஐயா அவர்கள் மூலமாய் பெருங்குடி திருச்சபையின் மூலமாய் ஐயா எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசங்களுக்காக செய்த உதவிகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். தொடர்ந்து பாஸ்டர் புண்ணியதேவ் பாஸ்டர் பிபின் பர்வத்த சர்ச்சிலிருந்து ஐயா அவர்கள் பர்வத்தாக்கு பலமுறை போயிருக்கிறார். அவரும் சில வார்த்தைகளை கர்த்தருடைய நாமத்திற்காக மகிமைக்காக சொல்லுவார். प्रेज़ द लॉर्ड। और बरनबास अंकल के विषय में सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक अच्छे प्रभु के दास थे और उन्होंने बिहार के अंतर्गत जो सेवा हो रहे हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, उनसे बहुत प्यार उन्होंने दिखाए और उनको हम लोग पूरे एसीसी में जो बिहार के खगड़िया के अंदर में जो सेवक लोग हैं उनको अच्छा से जानते हैं। उनके प्यार को हम लोग स्मरण करते हैं, भूल नहीं सकते हैं। और उन्होंने जो यहाँ पर सेवकाई करते हुए प्रेम दिखाए उसको हम लोग याद करते हैं। और उन्होंने जो हमारे बीच में आकर जो प्रेम तोहफा को दे करके हम लोग को, सेवक लोग को जो देते थे, उसको हम लोग स्मरण करते हैं। वो उनका प्यार था, उनका बड़प्पन था और हम उनको याद करते हैं। जब उनके बारे में सुने और कि वो प्रभु में सो गए तो बहुत सा दुख को मैंने महसूस किया। उनका फ़ोटो को देखकर, उसका तस्वीर को देखकर थोड़ा सा आत्मा नम सा हो गया। मैंने अपने परिवार में भी बातचीत किए, देखिए एक अच्छे प्रभु के दास आज नहीं रहे। वो बिहार की सेवकाई से बहुत प्यार किए और लगातार बीच में आते जाते रहते थे और मैं उनके प्रेम को स्मरण करते हैं। न केवल वो एक अच्छे दास थे, वो एक प्रकार का भविष्यवक्ता थे। उन्होंने आखिरी बार जब बिहार आए, उन्होंने परिवार के साथ आए और उन्होंने परिवार के साथ उन्होंने खड़े होकर के उन्होंने कहा, जो मैंने बिहार में जो सेवकाई किए हैं मैं खुद से मैं देखा हूँ, किया हूँ, मगर पूरे परिवार को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ और मेरा परिवार देख लेंगे, मेरा हार्दिक इच्छा पूरा हो जाएगा, मैं फिर प्रभु में सो जाऊँगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने इस बात को गोगरी कलीसिया में बोल रहे थे, वो बात हमको स्मरण आ रहा है। उन्होंने जो बात को बोले और उस बात को बोल करके हम लोग ऐसे सोचे थे ऐसे बोल रहे हैं, परंतु जो बात बोले उन्होंने उसको पूरा हम लोग देखे। इस बात को हम मानते हैं कि वो केवल प्रभु के अच्छे दास नहीं थे, वो एक भविष्यवक्ता थे जिन्होंने अपने विषय में भविष्यवाणी करके, अपने विषय में बोल करके वो चले गए। मैं उनके प्रेम को याद करता हूँ। हम उनको जब देखे थे तो हम ये सोचते थे कि वो हमको इतना नाम भी नहीं जानते होंगे, मगर एक बार खगड़िया में उन्होंने हमको आवाज़ रखे, पिपिन हाउ आर यू, हमसे पूछे। मैं सोच लिए मुझे भैया अंकल जानते हैं। मैं उनसे अधिक से बात नहीं करते थे क्योंकि मुझे उतना इंग्लिश मालूम नहीं है, तमिल मालूम नहीं है, हम हटके रहते थे, परंतु उन्होंने हमसे मिलने से उन्होंने इस प्रकार से बातचीत की है। उसके प्रेम को, उसके स्मरण को हम याद करके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ वो हमारे बीच में नहीं है, हम बहुत बड़ा क्षति को फील करते हैं। हमारे बीच में वो महान प्रभु के दास नहीं रहे, मगर हम विनती करते हैं उनके परिवार से कि उन्होंने अच्छा से सेवकाई को, बिहार की सेवकाई को प्रेम करके उन्होंने योगदान दिए। अभी हमारे बीच में उनके परिवार भी है, हम उनके लिए परिवार प्रार्थना करते हैं। हमारा कृष्णपुर भैया से प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रेम करते हैं बिहार की सेवकाई से। आप और भी अधिक प्रेम करके दिखाइए ताकि हम
वरन उस अंकल का प्रेम को आपके जीवन में देखकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसलिए यहाँ जो भी सेवक है, सेवकाई है, उनका दिया किया हुआ चीज़ें हैं, चर्च बना के दिए, ज़मीन खरीद के दिए, मोटरसाइकिल दिए, हम लोग का सेवक लोग को मिलने से तोहफा दिए, उस सब को याद करते हुए उनके प्रेम को हम स्मरण करते हैं। उसको देखते हुए हमको दुख है और हम विनती करते हैं यहाँ पर कि उनके परिवार, उनके जो भी लोग प्रभु में बने हुए हैं वो अभी तक और यहाँ के सेवकाई में बने प्यार करते रहे। और यहाँ से हम लोग सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दुख को आभारी करते हैं। एक प्रकार से खुशी भी महसूस करते हैं, एक दिन हम प्रभु के साथ में उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, ये हमारा खुशी भी है। तो इतना शब्द बोलकर हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए शब्द को समाप्त करते हैं। பாஸ்டர் பிபின் எப்படி சொன்னாரோ அதே போல ஐயா அவர்கள் வருவதற்கு முன்பாக ஜார்ஜ் ஐயா பெருங்குடி சர்ச்சில் அவர் பீகார் ஊழியர்களை வந்து பார்வையிட்டு ஆகவே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அவர் சென்னைக்கு போன பிறகு அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் போன செய்தியை கேட்டு நாங்கள் உள்ளம் உடைந்து போய்விட்டோம். அதே போல் பிபின் சொன்னது போல் கடந்த வருஷத்தில் ஐயா அவர்கள் குடும்பமாய் 10 பேர் வந்திருக்கும் பொழுது அவர் ஒவ்வொரு கூடுகையிலும் அவர் ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார். ஆக எங்கள் ஊழியத்துடைய வளர்ச்சியை பார்த்து மனதார அவர் சந்தோஷப்பட்டார். ஆகவே குடும்பத்தோடு வந்து அவர் காட்டின இந்த அன்புக்காக நாங்கள் ஒரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. தொடர்ந்து இவ்வளவு ஊழியக்காரர்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும். ஆகவே ஐயாவுடைய நல்ல வாழ்க்கையை, நல்ல நற்பண்புகளை ஒருவரும் மறக்க முடியாது. யோனோக்கு மரித்தாலும் அவன் பேசி கொண்டிருக்கிறான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஒருவேளை ஐயாவுடைய சடலம் அங்கு அடக்கம் பண்ணப்பட்டாலும் அவருடைய ஆத்மா, அவருடைய இருதயம், டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் சொன்னார், நான் இங்கு மரித்தாலும் என்னுடைய சடலத்தை இங்கு அடக்கம் பண்ணுங்கள், ஆனால் என்னுடைய இருதயத்தையோ என்னுடைய ஆத்மாவையோ அங்கு அடக்கம் பண்ணுங்கள் என்று. ஐயா அவர்கள் அங்கு அவர் சடலம் அடக்கப்பட்டவிடலாம் அவருடைய இருதயம், அவருடைய வாஞ்சை, அவருடைய விருப்பமெல்லாம் இந்த பீகார் ஊழியங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவர் வாஞ்சித்தார். அவருடைய அன்பை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறக்க முடியாது. ஆகிய துக்கத்தில் காணப்படுகிற அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து பீகாரில் ஊழியத்தில், ஸ்கூலில் அனைவரும் நாங்கள் பின்பாக இருந்து ஜெபித்து கொண்டிருப்போம். கர்த்தர் தாமே நம் அனைவரையும் ஆறுதல் படுத்துவாராக, சமாதானப்படுத்துவாராக, ஆற்றுவாராக, தேற்றுவாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் கூட ஐயா அவர்களுடைய இந்த துக்கத்தினுடைய செய்தியை கேட்டு இத்தனை போதகர்கள், ராகேஷ், ராஜேஷ், லக்கன்ஜி, சத்ருகன்ஜி, ரமேஷ், இவருடைய நிலைமையை பார்த்து ஐயா அவர்கள் ரமேஷ், ராணியை ஆகிய அதிகமாக அவர்கள் நேசித்தார்கள். ரமேஷ் நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க, இங்கு சந்திரசேகர் நின்று கொண்டிருக்கிறார், மன்டு, சுசாந்த், மணிச்சந்தர், அனில், ரோஷன், இவ்வளவு ஊழியர்கள் இந்த சீனியர் ஊழியர்களோடு இவர்களும் மத்தியில் ஐயாவுடைய இந்த ஆழ்ந்த இந்த இரங்கலை எங்களோடு சேர்ந்து இவர்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். இவர்களும் ஐயாவுடைய அன்பையும் பாசத்தையும் இவருடைய பணித்தளத்திலும், இவருடைய ஊழியத்திலும், இவருடைய குடும்பத்திலும் ஐயா அவர்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட பிரேயர், சப்போர்ட், உதவிகளை ஒரு நாளும் இவர்களும் மறக்க மாட்டார்கள். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் என்று ஐயா அவர்கள் கடந்த வருஷத்துல வந்து இவருடைய பணித்தளங்கள் எல்லாரும் ஆனந்த கண்ணீரோடு விதைத்த விதைகள் உண்மையாக இந்த பணித்தளங்களில் அநேக ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர என்பதை விசுவாசத்தோடு நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த ஆழ்ந்த இரங்கலை மீண்டும் ஒரு முறை ஐயாவுடைய குடும்பத்திற்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்து சமாதானத்தின் தேவன் தொடர்ந்து சமாதானத்தை கொடுத்து இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அனைவரையும் ஆற்றுவாராக, தேற்றுவாராக, திடப்படுத்துவாராக, கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆமென். ஐயா இவர் பீகாருக்கு ஐயாவுகள் வரும்போதெல்லாம் இந்தி பாடலை அதிகமாய் இந்த போதகர் பாஸ்டர்கள் மூலமாய் ஐயா கேட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார். இப்போது இந்த நேரத்தில் கூட ஊழியர்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு இந்தி பாட்டு, அது தமிழில் பரலோகமே என் சொந்தமே,
அந்த பாட்டை இப்போ ஹிந்தியில நாங்கள் பாடுபடுவோம். सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। இதை நாங்கள் உண்டாக்க हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश।